सत श्री अकाल। यूट्यूब चैनल पंजाबी स्कूल विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। अज असीं ਸਾਹਿਤਕ किरना भाग पहला विच फरीदा जे तू अकल लतीफ सिरलेख हेठ बाबा फरीद जी के सलोकां का अभ्यास का हल करांगे। इसका अध्ययन असीं पहला ही इस वीडियो के भाग पहला विच कर चुके हाँ, जिसका लिंक असीं कमेंट्स विच शेयर कर दिता है। अभ्यास विच सब तो पहला है छोटे प्रश्न उत्तर, जिस विच पहला प्रश्न है मनुख नूं अपने लेख किहो जिहे नहीं बनाने चाहिए हैं। तो इसका उत्तर है मनुख नूं अपने लेख काले भाव माड़े नहीं बनाने चाहिए हैं। दूसरा प्रश्न है किहड़ा समा नेड़े आ गया है। इसका उत्तर है मौत का समा नेड़े आ गया है। तीसरा प्रश्न है बुढ़ापे दियां की निशानियां हैं। तो इसका उत्तर है बुढ़ापे विच वाल चिट्टे हो जाते हैं तो शरीर कंबन लग जाता है। अगला प्रश्न है मनुख जंगल विच किस नूं लभदा फिरदा है। इसका उत्तर है रब नूं। अगला प्रश्न है रब कित्थे वसदा है। इसका उत्तर है रब जीवां दे दिल विच या हिरदे विच वसदा है। आखिरी प्रश्न है बिरहा तो की भाव है। तो बिरहा तो भाव है अपने प्रभु तो परमात्मा तो विछोड़े का एहसास। इस तो बाद सानू एक सलोक दिता गया है तो उसके थले कुछ प्रश्न दिते गए हैं जिन्हां दे कि असीं जवाब देने हैं। सलोक है रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी फरीदा देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जी। तो इस विच पहला प्रश्न है रुखी सुखी खाण तो फरीद जी का की भाव है। तो रुखी सुखी खाण तो फरीद जी का भाव है सादा भोजन खाना ते सबर संतोख का गुण जिहड़ा उसनूं अपने जीवन विच अपनाउणा ग्रहण करना। फरीदा पराई चौपड़ी वेख के मन क्यों नहीं तरसाउणा चाहिए। तो इसका उत्तर है पराई चौपड़ी वेख के अपना मन तरसाउण नाल सिर्फ मन नूं दुख ही मिलता है ते मन विच ईर्खा ते लालच पैदा हुंदा है। आखिरी प्रश्न है उपरोक्त श्लोक का केंद्री भाव लिखो। तो इस श्लोक का केंद्री भाव है मनुख नूं रब दी रज़ा विच रहिंदे होए सबर संतोख सीखना चाहिए है। किसी होर कोल अपने तो ज़्यादा चीज़ देख के या चंगी चीज़ देख के मन विच ईर्खा या लालच नहीं लियाउणा चाहिए। इस तो बाद अगला प्रश्न है हेठ लिखे श्लोक की प्रसंग सहित व्याख्या करो। श्लोक है फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख आपनड़े गिरवान में सिर नीवा कर देख। तो इस दे प्रसंग विच तुसी लिखोगे कि यह श्लोक बाबा फरीद जी द्वारा लिखा गया है, जो कि साडी पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਕ किरना भाग पहला विच फरीदा जे तू अकल लतीफ श्लोक दे सिरलेख हेठ दर्ज है। इस श्लोक विच फरीद जी मनुख नूं उपदेश दिंदे हन कि उसनूं अपने ज्ञान की सही वरतों करनी चाहिए है ते बुरे काम नहीं करने चाहिए ते दूसरियां दी हंकार विच आके निंदिया नहीं करनी चाहिए। तो इस तो बाद तुसी इसकी व्याख्या लई इस पाठ की जो असी पहला अध्ययन वाली वीडियो की सी उस विच इस श्लोक की जो असी व्याख्या की सी उसनूं सुन सकते हो तो उसनूं लिख सकते हो। इस तो अगे है आओ कुछ होर करिए विच कदरां कीमतां ते आधारित प्रश्न, जिस विच पहला प्रश्न है कि तुसी कदे विखावे वाली जां किसी दी रीस नाल जिंदगी जीउण दी जिद कीती है। उस समय घर वालियां वल्लों की प्रतिक्रिया हुई, खुल के बयान करो। तो इत्थे तुसी अपने निजी तजर्बे दसने ने कि कदों तुसी एवें होया कि तुसी किसी कोल कोई चीज़ देखी तो तुसी जिद की कि मैनू भी वो चीज़ चाहिए है तो मैनू किसी दी रीस नाल या मैनू भी इस तरह का जीवन चाहिए है। तो उस समय तुहाडे घरदियां ने तुहानू किस तरह समझाया या डांटिया या की कीता उस दे बारे तुसी इसके उत्तर विच लिखना है। अगला प्रश्न है तुहाडे ख्याल अनुसार रब की प्राप्ति कित्थों हुंदी है। तो इनका उत्तर तुसी बाबा फरीद जी के सलोकों के आधार पर भी दे सकते हो, जो कि असीं दे श्लोक पढ़िया सीगा कि मनुख जिहड़ा वो जंगलों में रब नूं लभदा है पर रब जिहड़ा मनुख दे अंदर हुंदा है, रुख दे हिरदे विच हुंदा है। तो तुसी उस श्लोक नूं आधार बना के इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। उस तो बाद अगला प्रश्न है कि मेहनत ते ईमानदारी धर्म की पहली पौड़ी है। तुसी अपने जीवन विच किन्ने को ईमानदार हो, विचार पेश करो। तो तुसी दसना है कि तुहानू लगता है कि धर्म की पहली पौड़ी मेहनत ते ईमानदारी है, कि जिहड़ा मनुख मेहनत करता है तो ईमानदार है वही असल विच धार्मिक है।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਮੰਡ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਦੇਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਵਾਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਗਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਮਨੁੱਖ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਰੋਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ ਮਨ। ਮਨ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਖੋਤਵਾਲ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਡੈਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਵਾਕ ਸੀ, ਡੈਸ਼ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਲੇਖਾ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਕ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋੜੇ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4-4 ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੰਗਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮਿਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਮਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਰੱਬ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬਿਰਹਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਚੋਪੜੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਕਲਮੰਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਮੂਰਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੀਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਉੱਚਾ। ਪਰਾਇਆ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉਣਾ ਦਾ ਮਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਪੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਕੀ ਰੰਗ, ਖਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਿਰਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਛੋੜਾ, ਵਿਯੋਗ, ਦੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਨ, ਵੱਡਾ, ਰਾਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗਿਰੀਵਾਨ। ਗਿਰੀਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ ਬੁੱਕਲ ਅਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਕ ਬਣਾਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੰਗਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਕਲਮੰਦ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਕਲਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੇਖ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਫਰੀਦਾ ਜੇਤੂ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।